الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد kita salawat pada Muhammad wa ali Muhammad par. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. इधर मोबाइल का हक ने अदा करवाने की कोशिश करिए. ये पहला जितना जरूरी ऐलान थया, साथ में एक और ऐलान नो जिक्र करूँ छू. अनेक इंशाअल्लाह ताला અમુક દિવસની અંદર હું સફર ઇખ્તિયાર કરી રહ્યો છું. તમારી માર્ગામાં માફી ચાહું છું કે અગર મારાથી કોઈ ભૂલભાલ થઈ ગઈ હોય એ આશાની સાથે કે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા તમે માફ કરી આપશો. અને સાથમાં દુઆનો પણ તલબગાર છું કે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા જે કામ માટે હું નીકળી રહ્યો છું એ કામની અંદર મને સફળતા મળે અને ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા સહી સલામત પાછો તમારા દરમિયાન પહોંચી શકું. આ નાનકડા એલાન બાદ સમય આપણા પાસે બહુ જ ઓછો છે, શાદીનો પણ મોકો છે અને આજે ઈદે મુબાહિલા છે. મુશ્કેલ વાત એ છે કે ઈદે મુબાહિલા જે છે એની અંદર પંચેતનનું zikr છે. એક એવો મોકો છે કે જેના માટે કલ્પનાને સ્વરૂપ લેવું, તસવ્વુર કરવું એ આસાન નથી. પણ કાંઈ વાંધો નહીં, મારી હંમેશની એ કોશિશ રહે છે. અને ગઈકાલ પરમદિની જ્યારે આપણે મજલિસો સાથમાં મળીને બરપા કરેલી, એક વસ્તુ પર મેં ભાર મૂક્યો હતો અને કહ્યું હતું કે મુસલમાન, જ્યાં જ્યાં ઇસ્લામની અંદર તારા માટે ઈદ કરાર દેવામાં આવેલી છે એનો મકસદ ફક્ત એટલો જ નથી કે તું એ તારીખે ખુશી મનાવ. નહીં, એ તારીખે તારા માટે જવાબદારી છે કે એ તારીખમાંથીને સબક હાસિલ કર અને તારી જિંદગીની અંદર એ ઈદના સંદેશાને, પૈગામને, મેસેજને ઉતારવાની કોશિશ કર. પણ આ બધું બયાન કરવું કડવું કડવું લાગે, ગળેથી ઉતરે ના. ઉપર જતા ઓલાની વળી આજે શાદીની છે તો મુશ્કેલ વાત છે. આજે કડવી કડવી વાત કરવી છે એટલે પહેલેથી માફી માંગી લીધી ને આ બધું ઉતારવા માટે પહેલે આપણે કસીદો પડીએ જેથી કરીને પછી જે બયાન થાય ને એ ગળેથી ને આરામથી ને ઉતરી જાય. એક સલાવત પડીએ મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે
આપણા સામે બયાન કરી રહ્યો છે કલ્પના, તસવ્વુર, ઇમેજિનેશન કે જ્યારે નબી કરીમ મેદાને મુબાહિલામાં નીકળ્યા તો કઈ રીતે નીકળ્યા, કેવો દેખાવ હશે. તો એમણે બયાન કર્યું, કહ્યું ये फूल से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है. ये फूल से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है. ये फूल से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है. खुशी से जिब्रील रास्ते पर परों को अपने फैला रहा है. चलो मोहम्मद वाले मोहम्मद, सदाकतों का लिबास ओढ़े ये आयतें चल के आ रही है. खुदा की मखलूक की इनायतें चल के आ रही है ऐसा मंजर के देखने को खुदा भी पर्दे हटा रहा है. ये फूल से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है. ये अपनी अपनी जगह पे कैसे शमा की मानिंद चमक रहे हैं. ये नूर में नूर ज़म है ऐसे सभी मोहम्मद ही लग रहे हैं. ये वो है जिनको सलाम करने हमारा ईसा भी आ रहा है. फूल से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है. सरों पे है ताज कुल कफा का, लिबास इनका है इन्नमा का. अबा मुजम्मिल की तन पे सज कर सरों पे साया है हल अता का. अज़ल से मकसूद कुन यही है, खुदा ये हमको बता रहा है. रसूल ये फूल से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है. ये बीबी मरियम की मोहतरम है, चलो सभी एहतराम कर ले. जिसे मोहम्मद सलाम करता, जिसे मोहम्मद सलाम करता है हम भी उसको सलाम कर ले. हुआ ये साबित नबी है सच्चा जो साथ ज़हरा को ला रहा है. ये फूल से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा. अल्हम्दुलिल्लाह. थोड़ी बार पहला આપણા ભાઈ ઇદ્રીસ તેમજ બહેન રિફત માટે આશિકભાઈ દુઆ કરેલી, પણ તેઓ હાજર ન હતા. તો એ આશિકભાઈની દુઆને ફરીવાર તકરાર કરું છું, તમે આમીન કહેજો. એક સલાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. हमारे इद्रीस को तो देखो, जो हमारे इद्रीस को तो देखो, खुशी से चेहरा खिला हुआ है. रिफत बहन का जो साथ लेकर हमारी खुशियां बढ़ा रहा है. रखे खुदा इनको शाद आबाद, हमारे दिल की यही दुआ है. ये फूल से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है. ये फूल से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहा है.
से जिब्रील रास्ते पर परों को अपने फैला रहा है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ईद मुबाहिला જે પ્રમાણે કહી ગયો કે ઈદ અગર સહી રીતે મને તમને મનાવી છે તો એનો જે સંદેશો છે મારી જિંદગીની અંદર ઉતારો તો ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આપણે ઈદ મુબાહિલાનો હકને અદા કરી નાખ્યો કહેવાશે। હર વર્ષે બયાન કરું છું કે મુસલમાન તે ક્યારે સવાલ કર્યો કે શું મુબાહિલા થયું હતું? મુબાહિલા થયું હતું? બેશક શું થયું જ નહોતું ભાઈ, મુબાહિલા થયું જ નહોતું તો પછી શા માટે ઈદે મુબાહિલા મનાવી? માલુમ પડ્યું આ બધા દિવસો મનાવવાનો મકસદ એ નથી કે ઠાઠમાઠ થઈને મસ્જિદમાં આવી જાઓ, મુબાહિલા થયું પણ નહોતું અને આજના મુસલમાનો ઈદે મુબાહિલા મનાવે છે। હા, તો એનો અર્થ એ થયો કે ઈદે મુબાહિલા મનાવવા પાછળ કઈ સંદેશો ને પેગામ છે અને બાકીના જેટલા સંદેશાઓ હોય મુહર્રમના દિવસો આવી રહ્યા છે એટલા માટે એક સંદેશાને મેં તૈયાર કર્યો છે। જરાક કડવો લાગશે, કઈ નંબરે જરાક મુશ્કેલ લાગશે અને ઇન્શાઅલ્લાહ આજે કોશિશ કરી ટૂંકમાં પતાવી નાખું। 5 મિનિટ રહી છે, ટૂંકમાં પતાવી નાખું। લોહી કાઢવું કેટલી જલ્દી નીકળી જાય, એનાલિસ કેટલા દિવસે આવે પછી ખબર પડે આ બધા જાતના આ મિક્રોબ હતા, ઓલા મિક્રોબ હતા, આટલું કોલેસ્ટેરોલ વધી ગયું છે, આટલું આ વધી ગયું છે, તો એનાલિસ તમે ઘરે જઈને કરજો। હું 5 મિનિટમાં લોહી કાઢું છું અને ઘરે જઈને તમે એનાલિસ કરજો કે આમાં ડિગ્લિસેરીડ ને બીગ્લિસેરીડ ને ફલાણું ને ઢીકડું કેટલું છે। એક સલાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ। તો મુબાહિલા તો થયું નહીં, સામેવાળા આવ્યા જ નહીં, ભાગી ગયા। 39 દિવસ સુધી રસૂલ કરીમે આલમ સાથે વાતચીત કરેલી। નસરાનીએ નજરાન આવ્યા હતા દાવો લઈને કે અમે એમ કહીએ છીએ કે ઈસા નબી ખુદાનો પુત્ર છે અને ખુદ ખુદા પણ છે। રસૂલ કરીમ મારી ભાષામાં કહું કે 39 દિવસ સુધી મગજનો દહીં કરી નાખ્યો પણ આ લોકો એક ના બે ના થયા। જ્યારે બધી હુજ્જત તમામ થઈ ગઈ તો સૂરા આલ ઇમરાન ની 61મી આયત chapitre 3 verset 61 એમાં ખુદાવંદ કરીમ એમના હબીબને કહે છે કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ ફમન હાજ્જક ફી મિન બાદ મા જાઅક મિન અલ-ઇલ્મ। તને પણ ખબર છે, આ લોકોને પણ ખબર છે, હજી પણ તારા પાસે આ લોકો હુજ્જત તમામ કરવા માટે આવે। મિન બાદ મા જાઅક મિન અલ-ઇલ્મ ફકુલ કહી દે ફકુલ તાલુ નદઉ અબનાઅના વ અબનાઅકુમ। આ લોકોને કહી દે કે તમે તમારી ઔલાદને લઈને આવો, અમો અમારી ઔલાદને લઈને આવે છે, તમો તમારી ઓરતોને લઈને આવો, અમો અમારી ઓરતોને લઈને આવે છે, તમો તમારા મર્દોને લઈને આવો, નફસોને લઈને આવો, અમો અમારા મર્દો નફસોને લઈને આવે છે। સંબંધ પછી મુબાહિલા કરીએ, વાતચીત કરીએ, હા, અને ખુદાની બારગાહમાં દુઆ કરી કે ખુદાવંદ કરીમ જે આપણામાંથી જુઠ્ઠા હોય એના ઉપરથી ને એની રહેમતને દૂર કરી નાખે। ફનજઅલુ લઅનતુલ્લાહિ અલલ કાદિબીન। સામેવાળા આવ્યા જ નહીં, આપણે મુબાહિલા મનાવીએ છીએ, મુબાહિલા થયું જ નહીં, ના આવવાનું કારણ શું હતું? એક જ, બાકીના એક તરફ એક જ કારણ। 39 દિવસ ત્યાં વાતચીત કર્યા, માન્યા નહીં, અને જ્યારે મુબાહિલાનો સવાલ ઉભો થયો કે ખુદાની બારગાહમાં દુઆ કરીએ તો નાસી ગયા, ભાગી ગયા, સામે આવ્યા જ નહીં। શા માટે? તો તારીખની અંદર તમને જુમલો મળશે કે આ લોકો સામે મુબાહિલા કેમ કરાય, કારણ કે વાત છે ખુદાની બારગાહમાં દુઆ માંગવાની। તો હું આ લોકોને સવાલ કરું કે એ નસારાએ નજરાન તમે કેમ આવ્યા જ ના? તો તારીખનો જવાબ શું છે? તારીખનો જવાબ એ છે કે આ લોકો એટલા સાચા છે, એટલા સચ્ચાઈથી ભરપૂર છે કે ખુદાની બારગાહમાં દુઆની વાત તો બહુ જ દૂર છે,
આ લોકોની જબાન એટલી સચ્ચાઈથી ભરપૂર છે, એ લોકોના ચહેરામાં એવું નૂર ચમકે છે કે આ લોકો જે આ પહાડ છે એને પણ ખસવાનું, હટવાનું, હેલવાનું હુકમ આપી દે તો પહાડ હટી જશે. તો આ લોકો સામે આપણે કેમ જાય? અઝીઝાને મુહતરમ, નબી કરીમને, આલે રસૂલને કોણ કોણ હતા નબી કરીમ સાથે? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब, फातिमा ज़हरा अलैहा सलाम, हसनैन अलैहि सलाम, पंचतन હતા. એક સલાત પડી મુહમ્મદ વાલી સલ્લે અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. મારો સવાલ એટલો છે કે સામાવાળા જે મુસલમાન નથી, નબી ઉપર ઈમાન નથી રાખતા, આપણા નબીને ખુદાનો નબી નથી સમજતા અને મુસલમાન પણ નથી, આપણી ભાષામાં પારકાને દૂરથી ખબર પડે છે કે આ જે મુસલમાનોના પેશવા છે એની જિંદગીમાં સચ્ચાઈ એટલી છે કે આપણે એના સામે ઊભા નથી રહી શકતા. સવાલ એવો થાય છે કે અગર પારકાઓ માટે આપણા નબી એટલા સાચા છે તો આપણા નબી આપણાથી સચ્ચાઈ કેટલી માંગતા હશે? સિન્સિયરિટી, વેરિટી, કઈ વસ્તુની અંદર? હરેક વસ્તુની અંદર. મારી તમારી જિંદગીમાં ખલલ ક્યારે આવે છે? કે જ્યારે આપણી જિંદગીની અંદરથી સચ્ચાઈ હટી જાય છે. એટલા માટે મુશ્કેલ થઈ પડે છે. હાલાકે ખુદાએ કહી દીધું છે. કયો સૂરો છે? સૂરે તૌબા, કુરાન મજીદનો 9મો સૂરો. હા, બંને આયતો નિશાન એક જ છે. એનું નિશાન છે 119, chapitre 9 verset 119. એની અંદર ઇરશાદ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયું કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ તકુલ્લાહ વ કૂનુ મઅસ સાદિકીન. ઈમાન લાવવાવાળાઓ ખુદાના તકવાને ઇખ્તિયાર કરો અને સાચા લોકો છે ને વેરિટિક એના સાથે થઈ જાઓ. ભાઈ, સાચા લોકો સાથે થવા માટે સાચા બનવું પડશે યા નહીં? સાચા બનવું પડશે. અને સચ્ચાઈ કેટલી કામ આવવાવાળી વસ્તુ છે? તો આવરી કયો સૂરો છે? માયદા, 5મો સૂરો, લકાબ સર્વી. એની પણ આયત કેટલામી? હમણાં પડ્યું ભાઈ, 119 આયત સરખી રીતે સાંભળજો. જેના પાસે આઈફોન, સેમસંગ જે પણ હોય સાથે ભાષતા જાય. કેટલી ગહેરી અને ઊંડી આયત છે. ખુદાવંદ કરીમ કહે છે કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, وقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. 5મો સૂરો, આયત 119. وقال الله, ખુદાએ કહ્યું કયામતના દિવસે, અને કહે છે هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. આયે દિવસ છે કે જે દિવસે સાચા લોકોને એમની સચ્ચાઈ જે છે એ નફો પહોંચાડશે, કામ આવશે. આયે દિવસ છે કે સાચા લોકોને એની સચ્ચાઈ જે છે એ કામ આવશે, નફો પહોંચાડશે. કેટલો બધો નફો! આ લોકો માટે જન્નત હશે. એ જન્નતમાં નહેરો, નદીઓ જારી હશે. આ લોકોના કદમના નીચે લહુમ જન્નાતિન તજરી મિન તહતિહાલ અનહાર ખાલિદીન ફીહા અબદા. હંમેશ માટે આ જન્નતોમાં આ લોકો રહેશે. કોણ? સાચા લોકો. એ દિવસે સૌથી વધારે કામ આવવાવાળી વસ્તુ હશે આ લોકોની સચ્ચાઈ. પણ એના કરતા વધારે સારામાં સારો અજર ખુદાએ શું રાખ્યો છે? રદિયલ્લાહુ અન્હુમ વ રદુ અન્હુ. આ લોકો એટલા સાચા હશે, એટલા સચ્ચાઈથી ભરપૂર હશે કે ખુદા પણ આ લોકોથી રાજી હશે ને આ લોકો પણ ખુદાથી રાજી હશે. એટલી ખુદા નિયામત જન્નત આપી દેશે કે ખુદા આ લોકોથી રાજી હશે અને આ લોકો ખુદાથી રાજી હશે. શું દુનિયામાં ક્યારે ક્યારે એવું નથી બનતું કે આપણને બધી દુનિયાની નિયામતો મળી જાય પણ જેના પાસેથી મળી હોય એ તો આપી દે પણ તોય સુકૂન ના હોય? કયો સારામાં સારો દાખલો છે કે જ્યાં આપવા વાળો બધું આપી દે પણ મેળવવા વાળો હોય
એને ખબર હોય કે આપવા વાળો મારાથી રાજી નથી. મા બાપ દાખલા તરીકે, મા બાપ જિંદગી ભર કુરબાનીઓ આપી આપીને એમની ઔલાદને ભણાવે છે, પરવાન ચડાવે છે, માલામાલ કરી દે છે. F2 ની જરૂર હોય તો F60 લઈ દે છે. દર્શકોને ક્લિયોમાં કામ ચાલતું હોય તો જાગવાર લઈ દેશે. જેટલું ઔલાદને ખપતું હશે બધું દઈ દેશે. એક વેળા એમ થશે કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બાપાએ બધું મને દઈ દીધું છે, પણ અંદર ખાને જ્યારે એને ખબર હોય કે બાપા મારાથી નારાજ છે તો આ જેટલું છે મને મીઠું લાગશે. જાગવાર, આ F20 ને બધું એને કેવું લાગશે? બધું કડવું લાગશે. ભલે જન્નતમાં જ આપતું હશે કે જીવે છે, પણ કારણ કે મા બાપ નારાજ છે તો આપેલી વસ્તુ મા બાપ તરફથી જે છે એ કડવી થઈ પડશે. એટલા માટે અઝીઝાને મુહતરમ, ખુદાવંદ કરીમ આયતની અંદર કહે છે કે ભાઈ જન્નતમાં જાવું એ કઈ નવાઈની વાત નથી. ક્યારે ક્યારે બનશે કે તમારા કામના લીધે તમે જન્નતમાં તો હાઈલા જાશો, પણ સવાલ એ કરજો કે ખુદા છે રાજી તમારાથી? ઈ તો એનું ખુદા એનું કામ કરે છે જે પ્રમાણે મા બાપની જવાબદારી છે કે ઔલાદને બસ દેજ ને દેજ. મુશ્કેલ એ જ છે ને. આજે ઔલાદને કઈ પણ કહ્યું કે મા બાપનો હક તમને ધ્યાન રાખવાનું છે, તો પહેલી આ લોકોનો જવાબ ઈ જો કે આ લોકો કેટલી ધ્યાન રાખે છે અમારી? જેટલી આ લોકો ધ્યાન રાખે એટલી અમે જ રાખશું. એ જરા ગડબડ કરીએ તો કીધું મા બાપ શા માટે થયા? તમે અમને જન્મ આપ્યો છે, જઈના છે, તમે ભોગવો, આપો છે, આપવાનું છે. તો ઔલાદ કહેશે કે મા બાપનું કામ છે ઔલાદની પરવરિશ કરવી. તો એ જ પ્રમાણે ખુદાનું કામ છે, આદિલ છે. એક નમાઝ પઢી તો એનો સવાબ, એક રોઝું રાખ્યું તો એનો સવાબ. તો એનો કરેલો વાયદો જે છે જન્નત તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે તો બધા કોતરામાં બાંધેલા છે. હંમેશા એ જ બાપુ છું બોલ કે એક છટક તો હાઈલો ગયો, છટક તો એક. તો આપણે હાઈલા જશું ના? કેમ? આપણે બધા બાંધેલા છે. કેમાં? નિકાહ કર્યા છે આપણે બધાએ ઈદે ગદીરના. મહેફિલે ઝૈનબ વાળા હોય કે મહેફિલે ઝૈનબ નું એક જન્નતમાં જાય તો એ નહીં જાય જ્યાં સુધી બીજાઓને. તો ઇન્શાઅલ્લાહ મેમ્બર પણ વધશે મહેફિલે ઝૈનબમાં કે અહીંયાથી જન્નતનો રસ્તો બહુ આસાન છે. એક સલાત પડે મોહમ્મદ વાળી મોહમ્મદ પર. એક और सलात पढ़े मोहम्मद वाली मोहम्मद पर. તો ખુદા આદિલ છે. ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આપણે બધાય જન્નતમાં. પણ સવાલ એ ઊભો થાય છે કે જન્નત તો મળી જશે, પણ શું ખુદા મારાથી રાજી હશે? આ આયતની અંદર ખુદા બયાન કરે છે કે તારી જિંદગી અગર સચ્ચાઈથી ભરપૂર છે, તારી જિંદગીમાં ડગલે અને પગલે સચ્ચાઈ છે, સચ્ચાઈ, બધી વાતે સચ્ચાઈ. કોઈ તને ભેગો થાય તો ખોટી રીતે ઠાવકું થવાની જરૂર નથી. તને નથી ગમતો, એનું ચાલ ચલણ તને નથી પાડતો, તને કહી દે. તો એ દિવસે એની સચ્ચાઈ કામ આવશે. ત્યારે કઈ ખોટા બોલવાનો મોકો હશે? ત્યારે તો તકલીફ કોઈ પણ જાતની નથી. તકલીફ એટલે દુખાવો નહીં, તકલીફ એટલે શરીયતનો ભાર કયામતના નહીં હોય. યા કઈ વાજિબાત કે મુહર્રમાત નહીં હોય, યા હિસાબ કિતાબનો ટાઈમ હશે. તો આયતનો મતલબ એ નથી કે વાહ જઈને ખુદા સામેથી સાચું બોલશે ને ખુદા એને જન્નત દઈ દેશે. નહીં, માં કોઈ ખોટું તો બોલી નહીં શકે. જે ગુનેગાર છે એ કહેશે કે અમે ફલાણા ફલાણા કારિત્રા કરીને આવ્યા છે, ખુદાએ માફ કરજે, જન્નત આપી દે, તું દિલેર છો, રહીમ છો, ગફૂર રહીમ છો. આ વાત થેરી છે દુનિયાની. સાદિકીનને શું કામ આવશે? એ લોકોનું સિદ્ક. આપણે એકબીજાથી જ્યારે મળીએ છીએ, આપણી જિંદગીમાં સચ્ચાઈ કેટલી છે? બોલની અંદર સચ્ચાઈ એની લાખો મજલિસો આપણે સાંભળેલી છે. કેટલું સાચું બોલવું જોઈએ. કેમ બને એ રસૂલને આપણે માને છે કે જે એટલા સાચા હતા. અને એમાંનો તો બીજો એવો છે કે એનું તો નામનું લકબ આપણે લઈને આખી દુનિયામાં ફરે છે, જાફરી. એનું નામ જ સાદિક છે. તો
તો આપણી જબાનની અંદર સચ્ચાઈ કેવી હોવી, કેટલી હોવી જોઈએ? આપણા ચાલ ચલનની અંદર સચ્ચાઈ કેટલી હોવી જોઈએ? એકબીજા સાથે આપણા રિશ્તાઓ જે છે, ભાઈ હમણાં હશે એનો મતલબ એટલે બધાને કે તું મને ગમતો નથી, દર્શક વાતું નથી, એ મતલબ નથી. વાત એ છે કે આપણી જબાનની અંદર સચ્ચાઈ હોવી જોઈએ, દિલની અંદર સચ્ચાઈ હોવી જોઈએ, નિયતની અંદર સચ્ચાઈ હોવી જોઈએ. મુહર્રમ આવી રહ્યો છે ભાઈ. હુસૈનના સહાબીઓ કેવા હતા? એટલા સચ્ચાઈથી ભરપૂર, એટલા કે હુસૈન ગર્વની સાથે કહે છે કે જેવા સહાબી મને મળ્યા છે ને એવા મારા નાનાને પણ નથી મળ્યા. કેટલા સાચા હતા! આયા આટલી સચ્ચાઈ આપણી અંદર છે, અમલની અંદર સચ્ચાઈ. મેં કહ્યું કડવી કડવી વાત હશે, જરાક ભોગવી લેજો, હું એની અંદર છું. આ દિવસો આવે ત્યારે બધાને વરસિયા નવા પડવા હોય, મને છેલ્લે પડવું હોય. કેમ જમાત વધી જાય, સરખાઈથી બધા મને સાંભળે. હું પેલે પડાવી લો તો મસ્જિદ તો ખાલી હોય, મારો નવો મરસો કોઈ ના સાંભળ્યો હોય. સચ્ચાઈ છે આમાં. આ મોબાઈલ નહોતું થયું હિજરી સન 9 માં, એક મોબાઈલ જરૂર થશે અને એની અંદર રસૂલે બતાવી દીધું કે મોબાઈલમાં જવા માટે સચ્ચાઈની જરૂર છે. જ્યારે ઇમામે ઝમાના આવશે તો જે પ્રમાણે રસૂલે કરીમના સામનો બીજા દીનનો કરવો પડ્યો, એ પ્રમાણે ઇમામે ઝમાનાને પણ બીજા દીનનો સામનો કરવો પડશે. આપણને રસૂલે કરીમ તો ન બોલાવ્યા ત્યાં આપણે ન હતા. રસૂલે કરીમના જમાનાની અંદર અહેલે બેત અલૈહિસ સલામ કરતા બીજા કોઈ સાચા ન હતા. ઇમામે ઝમાના આવશે તો એના લશ્કરમાં શામિલ થવા માટે મુબાહિલાની અંદર આપણને બોલાવશે, પણ બોલાવવા માટે કહેશે કે વિઝા છે અને વિઝાનું નામ છે સચ્ચાઈ. આ મુબાહિલા નહોતું છું, એક જરૂર થશે. એટલે આપણે આ મુબાહિલાને મનાવીએ છીએ કે મુસલમાન તૈયાર રહી જાજે. ઓલું મુબાહિલા રસૂલ સામે નહોતું થયું, તું હર રોજ બનાવ એ સબકને હાસિલ કરવા માટે કે આવવા વાળી જે મુબાહિલા છે એની અંદર તારો સાથ થઈ જાય. તો આ તો મરસિયા નવવાનો દાખલો હતો. ફ્રેન્ચની મજલિસ થશે, મારું નામ આશુરાના. ભાઈ સચ્ચાઈ તો 1 તારીખને પડાવ ને, જયારે ભીતમાં ખાડા હોય ત્યારે. ન્યાસનો મામલો આપણે તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધી જમાત શેરે કરે છે, પણ જ્યાં જાવ ઈ જોઈ મારા મારી બાપા મારી આશુરામાં ફેમિલી છે કોઈ તરફથી આશુરા. કેમ બેલી મોરમનું ન્યાસ ના થાય તારાથી? તને આશુરાનું જ કરાવું કેમ? આ મિક્રોમાં બોલાય એટલે. સચ્ચાઈ અઝીઝાને મુહતરમ, ઈદ ત્યારે જ મુબાહિલાનો હક અદા થશે કે અગર દિલો દિમાગ ચાલ ચલન આપણા બોલ એ બધાની ખલાસ હશે કે આ બધું કરું છું ખુદાયા તારા માટે. બીજા વાહવા કરે તો મનની પરવા નથી, વાહવા કરે યા ન કરે, આ બધું ઇખલાસ સચ્ચાઈ દિલની સાથે થઈ રહ્યું છે. ઈદે મુબાહિલાના પૈગામ ઘણા છે. મેં કહ્યું ટૂંકમાં 5 મિનિટમાં લોયા છે, બહુ નથી નીકળ્યું છે, જરાક માર લેગી. શરૂઆત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. અઝીઝાને મુહતરમ, મને તમને કોશિશ કરવાની છે કે આપણી જિંદગીની જબાનની સચ્ચાઈ તો બધાને ખબર છે, હદીસો બધી યાદ હશે તમને ના? અમે જો કેટલી સુધી સચ્ચાઈની જરૂરત છે આપણને, જે મઝહબમાં આપણે માને છે. મારો ખ્યાલ છે આપણા 5મે ઇમામ મુહમ્મદ બાકર અલૈહિસ સલામ હદીસની અંદર કહે છે કે તાલ્લુમુસ સિદ્ક કબલ અલ હદીથ. વાતું કરવા પહેલા સાચું બોલતા શીખો. વાતું કરવા પહેલા તાલ્લુમુસ સિદ્ક કબલ અલ હદીથ. વાતું કરવા પહેલા સાચું બોલતા શીખો. ઇસ્લામની અંદર જૂઠની એટલી મઝમ્મત છે. આ તો ફક્ત બોલવાની વાત છે.
તમને યાદ છે હર રોજ જ્યારે આ વિશે મારા પાસે આવે તો મને એક મુરબ્બી આપણે એને દુઆમાં યાદ કરીએ, એનો ઘણો અહેસાન છે મહેફિલે ઝૈનબ ઉપર, આપણા પારિસ વાળા ઉપર. મુરબ્બી અલહાજ મુનવ્વર સલીમ આજ સુધી મુહર્રમમાં બિચારા એના હાથના લખેલા ઓલા શું કહે છે આપણે ઇમામ હુસૈનના અકવાલને આપણે મુહર્રમમાં ટીંગાડીએ છીએ યાદીને તાજા કરવા માટે. એનો એક તકરીર એટલી મને ખૂચી ગઈ છે, મને ખરેખર લાગે છે કેટલી ફિલોસોફીથી ભરેલી વાત છે. એ જ્યારે પણ મોકો મળે તો બધાને બયાન કરું ને કોકને તેમ થશે કે આને ઈ જ આવડે છે. શું કરું? હા એટલું જ આવડે છે ભાઈ, તમને વધારે આવડતું શીખાડો. તો એટલી પસંદીદા વાત. તો મુનવ્વર સલીમ તકરીરોની અંદર હંમેશા કહે કે ભાઈ જૂઠ જે છે ને અને સાચું જે છે ને બેમાં એક નાનકડો ફરક છે. એટલે જ્યારે ફરકને તમે મનન કરો, વિચાર કરો તો જમીન આસમાનનો ફરક છે. જૂઠ એવી વસ્તુ છે કે એને યાદ રાખવું પડે છે. એ જૂઠને સાચવવા માટે, મોસોંજને સાચવવા માટે યાદ શક્તિ બહુ જરૂર. સવારના દરરોજ 7 બદામ ખાવી જોઈએ, 7 અખરોટ, ખબર નથી એના સાથે બીજી 7 ઓલા અંજીર, બધું ખાવું જોઈએ. જેમ જેમ મુસલમાન ખોટું બોલી છે, ખોટું બોલવાને યાદ રાખવું તારા માટે મુસીબત થઈ પડશે. સાચું બોલવામાં મોટો ફાયદો છે કે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. અગર જિંદગીમાં સાચું બોલીશ, જ્યારે ત્યારે પાછું કાઢવું હશે પાછું એ જ નીકળશે. કોપી કોન્ફોર્મ. જૂઠમાં મોટી ખરાબી છે. પહેલું તો યાદ રાખવું કે આમ કીધું તું, પછી એને સાચવવું, અને એને સાચવવા માટે બીજા કેટલા જૂઠને બનાવવા. એમને રસૂલે કરીમે કહ્યું છે કે ખુદાવંદે કરીમ અગર બધી ખરાબીઓને ઘરમાં બંધ કરી નાખે કોફરફોરની અંદર, અલ-કિઝબુ રઅસુ કુલ્લિ દા, જેટલી બીમારી છે ને બધાની ચાવી જૂઠ છે. એ જૂઠનું બોલવાનું જૂઠ નથી. મારા આક્ત, મારા આક્ષ્યો, મારું અમલ જે છે, મારી રેણી કેણી, એ બધાની અંદર જે જૂઠની વાત થઈ રહી છે એમાં ક્યાંય પણ દાગ લાગી ગયો ને સચ્ચાઈની હટીને વાત, તો એનો નતીજો ક્યારે પણ સારો નહીં નીવડે. બોલવાની અંદર સચ્ચાઈની જરૂર છે. માણસો સાથે મુલાકાતની અંદર પણ સચ્ચાઈની જરૂર છે. જે પણ લઈ લો તમે, જે પણ ઘરે કોઈને જમવાના કીધા હોય તો યા પર આપણી ઓરતો જ્યારે રાંધે તો પૂછે કે આ રાંધવાની અંદર, જમવાનું દેવાની અંદર પણ સચ્ચાઈ કેટલી છે. ઇસ્લામે મને બીજાઓને જમવાનું કહેવાનું કહ્યું છે એટલે જમવાનું દઉં છું કે એને નહીં કહું તો ખરાબ લાગી જશે? પૂછી જો, દિલને પૂછ કે આ બધું કેના ખુદા માટે થાય છે? કઈ ઓલાને માઠું ના લાગી જાય, હાલ એને કહી દઉં. મને તો દરરોજ થાય, બહુ મુશ્કેલમાં, મારું ઘર નંદુ છે તો મને કોક ફેર એમ થાય કે નિઝારભાઈને જમવાનું કહું તો ગામ વાળાને થાય કે આગલા પ્રેસદાન કીધું તો નવાને ખેંચવો જોઈએ. નવાને ખેંચવું તો એમ થાય 20 પ્રેસદાને ખેંચવું, એનું નાનકડું સફામી બિચારાનું, એને બોલાવું. પછી આગળ જાય તો આગલા બાદ બધે જેટલા હતા સંચાલકો, કેટલાને ભાઈને ભેગા કરવું. યાને એકને બોલાવવાની અંદર નિફાક પેદા થઈ જાય છે. ઓલાને ખરાબ ના લાગે એના માટે કેટલું કામ હું કરું છું. સચ્ચાઈ નથી હોતી. અગર મારી નિયત એ જો કે ખુદાએ તે કહ્યું છે, શું કીધું છે ખુદાએ, મહેમાનની બદલીશ નથી, હું સચ્ચાઈની વાત કરું છું. રસૂલે ખુદા કહે છે કે જ્યારે હું કોઈને ચાહું છું તો એને હદીઓ મોકલાવી દઉં છું. ઇદ્રીસને મહિલા છે, 2 હદિયા મહિલા, હદીઓ મોકલાવી દઉં છું. ને મારો પૈગંબર હોય છે, રસૂલ હોય છે. તો લોકો પૂછે એ કોણ છે? તો ખુદા કહે છે કે મહેમાનને હું મોકલાવું છું. તો શું ખુદા બધે મહેમાનને મારા ઘરે મોકલતો હોય? કેટલી ફેર એવું નથી બનતું કે ખુદા એને મોકલવા વાળો ના હોય, હું ખેંચીને લઈ આવતો હોય? સમજાય છે શું કહેવા ચાહું છું? મારી જિંદગીમાં સચ્ચાઈ ન હોવાના કારણે ઘણા ખરાને માન રાખવા માટે ખરાબ ન લાગે એના સારું મહેમાન બનાવી દઉં છું. બેશક મહેમાન આખી જમાતને બનાવો, મારો વિષય એ છે કે સચ્ચાઈને હરોજ નાપો. બધી વસ્તુને હું આ તકરીર કરું છું એમાં પણ નાપું કે આ કેમ છે, બધાને પસંદ આવશે કે એને ખરાબ લાગશે કે એને માઠું લાગશે. સચ્ચાઈ કેટલી છે? મુબાહિરાનો મકસદ એ હતો
કે મેદાનમાં એવા લોકો જાય કે જે પાકો પાકીઝા હોય, સચ્ચાઈથી ભરપૂર હોય, કોઈ પણ વસ્તુ બરાબર ન લાગે તો એના તરીકા હોય છે, મોકા હોય છે, એ બયાન કરી દેવી જોઈએ. જિંદગી ભર હું ઠાવકો થાવ ને જ્યારે એવો મોકો આવે તો એવી ઠપાટ એને મારું કોડો પાછો ઊભો જ ન થાય. પહેલેથી અગર એને સમજાવી દીધો કે ભાઈ તું જે આ કરે છે ને બરાબર મને નથી પસંદ આવતું સચ્ચાઈની સાથે, તો 2 દિવસ વખતે આપણી ભાષામાં કહું કે તોબડો ચડાવશે 2 દિવસ, પણ પછી બધું સીધું આવી જશે. પણ તું 2 વર્ષ સુધી 3 વર્ષ સુધી એના સામે હિપોક્રેસી મુનાફિકતની સાથે રહ્યો સચ્ચાઈ વગર, અને પછી બગાડીશ તો સાંધવું મહેનત થઈ પડશે. મુબાહિલાનો પેગામ છે સચ્ચાઈ સચ્ચાઈ સચ્ચાઈ. ઘણા વાકયાત છે મારી અંદર, મારા પાસે ઘણા વાકયાત છે. રસૂલ ખુદાની શાદી યાદ છે તમને? અહીંયા આજ બી પર ઉપરથી પડ્યું છે. રસૂલ ખુદાની શાદીની રાત, નાની શાદીની છે ને આજે રાત, એટલે આ વાકયાને નાખું છું ફોર્સે મજલિસમાં. તો અસ્મા બિન્ટ ઉમૈસ કહે છે કે લાડીને સૈયર હતા, હતા ઈરાનમાં હોય કોઈ સૈયર હોય. અસ્મા ઇબ્ન બિન્ટ ઉમૈસ સૈયર હતા કેના? જનાબે આયશા. યાદ આવી ગઈ રિવાયત? નથી યાદ. તો અસ્મા કહે છે કે અમે જનાબે આયશાને લઈ ગયા હુજરામાં, શામગો નિપસ્યા એમ કે ને ત્યાં પહેલેથી ને રસૂલે ખુદા આવે પહેલા અમે બધું તૈયાર રાખ્યું હતું, દૂધનો પ્યાલો, બદામ વાળો હશે આપણી કોણ સાહેબ. તો રસૂલે ખુદા એમાંથી પીધું દૂધ. અસ્મા કહે છે અમે લાડીને દાખલ કર્યા હુજરાની અંદર, ને એ વખતે રસૂલે ખુદાએ અમને કહ્યું કે અસ્મા તમને બધાને ભૂખ લાગી હોય તો દૂધ હજી વધ્યું છે. રસૂલે ખુદાનું એઠું કેને મન ના થાય? દૂધ હજી વધ્યું છે, કોઈને પીવું હોય તો. બધા આપણા જેવા હતા. નહીં યાર રસૂલ, આખો દિવસ અરબસ્તાનની ગરમીમાં રેબ જેબ, ત્યારે તો સાડી નહોતું સારું, ત્યારે સરાણા હોત તો મુશ્કેલમાં પડી જાય જનાબે આયશા. એ અરબના કપડા હતા, આસાન ઉપરથી ને જલાબા એ બધું. તો રસૂલે ખુદાને જ્યારે ના પાડવામાં આવી તો રસૂલે ખુદાનો આ કલમો છે, રિવાયત કોઈને તપાસવી હોય તો ગુનાહાને કબીરા શહીદ મહેરાબ ગુનાહાને કબીરા લીખા પેશેની અંદર આ riwayat ને નકલ કરે છે. રસૂલે ખુદાએ કહ્યું ભૂખ અને પ્યાસ માટે ઇત્તકુલ કુદૈબા, આ નાના નાના જૂઠ છે ને એનાથી પણ દૂર રહ્યો. ખુદા એના માટે પણ સવાલ કરશે કે અસ્મા બિન્તે ઉમૈસ ને જેટલી એના સાથે સહેલી આવી બધાને ભાવતી વાત હતી કે આ દૂધ પીએ, પણ બધાએ ખોટું બોલીને ના પીધું. સચ્ચાઈ આસાન નથી. એટલા માટે આજે ઈદે મુબાયલા છે, ત્યાં ઈદે મુબાયલામાં શું દુઆ માંગવાની હતી? આયતનું નિશાન મેં તમને આપ્યું ને, સૂરા આલ ઇમરાન 61 આયત, ફનજઅલુ લઅનતુલ્લાહિ અલલ કાદિબીન. આપણે સાથમાં મળીને દુઆ કરે કે ખુદા એમની રહેમતને જૂઠા લોકો ઉપરથી દૂર કરી નાખે. હા, તો આપણી દુઆ શું હોય? સાંભળે છે આપણી દુઆ શું હોય? આપણી દુઆ એ હોય કે ખુદાયા અમને તું તાકાત આપી દે કે સચ્ચાઈને અમારી જિંદગીના અંગો અંગ, નફસ રગો રગની અંદર અમે ઉતારવાની કોશિશ કરે. મોબાઈલમાં દુઆ માંગવાની હતી કે લાનત થાય જૂઠા ઉપર. અમોએ દુઆ કરે છે કે ખુદાયા જેમ બને એમ તારી રહેમતના અમને નજદીક અને કરીબ બનાવ, અને એના માટે તાકાત આપી દે કે અમો સચ્ચા લોકોની સાથ આપે અને સચ્ચાઈ અમારી જિંદગીની અંદર આવી જાય. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على محمد وعلى محمد.